Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-fatihah ala rasulillah
رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن الشفيع في الأرض شيخنا ورب أرواحنا هدينا ودينك بالخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المريد لأشياخه وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومسلمون عن جابر مثل الصلوات الخمس مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فما يبقي ذلك من الدنس. وأحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتحافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك يتحافت قال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله. فقال إن العبد المسلم يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه فما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرة. والطبراني والبيهقي عن ابن عمر أن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه كلها ووضعت على رأسه وعاتقيه وكلما ركع أو
أو سجد فسقطت عنه ذنوبه. ومسلم عن عثمان رضي الله عنه ما من امرئ مسلم يحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. والبيهقي عن أنس ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى بصلاة رجل مع صلاة إلا قال الله تعالى أشهدوا كما أني قد غفرت لعبدي ما بينهما. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومسلم، ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kamathali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum, seperti perumpamaan sebuah sungai yang mengalir, yang sungai ini tawar, mengalirnya melewati pintu salah seorang kalian. Yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin, yang ia mandi pada itu sungai setiap hari 5 kali. Jadi perumpamaan sholat yang 5 waktu, jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sebuah apa tadi? Sebuah sungai yang mengalir, airnya air tawar. Satu orang kita itu mandi setiap hari sampai 5 kali mandinya. Fama yubqi dzalika minad danasi, maka dengan sebab tadi tidak ada dia menyisakan sedikit pun daripada kotoran. Bersih nggak benarnya? Bersih. Kalau ada orang di depan rumahnya ada sungai, sungainya bersih, airnya mengalir, airnya tawar, dimandi sekali itu sampai 5 kali, bersih badannya. Demikian juga sholat yang 5 waktu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat membersihkan dosa-dosa kecil dari seorang hamba. Wa Ahmadu an Abi Dzarrin, hadis yang kedua. Makanya orang yang nggak sembahyang kan mukanya butam ente. Orang nggak sembahyang mukanya butam, lihatnya nggak enak, biar putih, biar mukanya merah, lihat nggak enak, butam. Kenapa demikian? Nggak ada nur ibadah, nggak ada cahaya ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bersih dia punya mukanya. Lain dengan orang yang sembahyang, biar hitam manis ya, biar apa? Biar kulitnya biasa, tapi yang kelihatannya enak dilihat. Kenapa demikian? Ada cahaya ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap hari dia sembahyang sampai 5 kali itu. Tadi contohnya ada orang depan rumahnya ada sungai, sungainya mengalir, airnya air tawar, kemudian dia mandi sehari sampai 5 kali, maka badannya akan apa? Akan bersih. Begitu juga orang yang sembahyang 5 waktu. Jangan sampai tinggal ya, jangan sampai tinggal sholat yang 5 waktu. Hidup sebentar di alam dunia gak lama. Wa Ahmadu an Abi Dzarrin. Kemudian hadis yang kedua meriwayatkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di masa musim dingin. Wal waraqu yatahafatu, dan dedaunnya itu sementara dalam keadaan berguguran. Musim dingin tuh, lagi pas musim dingin Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dedaunan lagi apa tadi? Lagi berjatuhan, lagi berguguran. Fa akhadha bi husnaini min syajaratin, Nabi ambil 2 dahan pohon. Qala, maka Sayyidina Abu Dzar beliau berkata, ja'ala dzalika yatahafatu, Nabi menjadikan dedaunnya berjatuhan. Nabi itu jatuh enggak dedaunnya itu? Jatuh. Lagi musim dingin, kemudian kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi keluar, ada pohon daunnya pada berguguran. Nabi ambil 2 dahan pohon, kemudian Nabi gituin orak-orak, jatuh itu pohon-pohon daun-daunnya. Qala, berkata Abu Dzar, faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, wa Sayyidina Abu Dzar. Fakultu, maka aku mengatakan labbaik ya Rasulullah. Sunnah tuh, ente kalau ada orang manggil, sunnah ucapkan dengan kalimat labbaik. Jangan baik doang. Baik doang. Main bola tuh baik, ada baik. Jangan baik doang, baik, apaan baik. Labbaik. Jadi kalau ada yang panggil, sunnah kita nyaut dengan kalimat labbaik. Apalagi para orang tua kita. Orang tua kita panggil, jangan apaan sih, jangan begitu. Sunnah mengucapkan dengan kalimat apa? Labbaik. Teman kita panggil, labbaik. Qala, maka Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, innal 'abdal muslima la yusalli salata yuridu biha wajha Allah. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim sungguh telah melakukan salat, dia menginginkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatahafata anhu dhunubuhu, maka rontok berguguran dosa-dosa kecil yang pernah dia kerjakan. Kama tahafata hadzal waraqu an hadhihi syajarati, sebagaimana rontok bergugurannya daun ini dari pohon ini. Jadi Nabi kasih contoh, nih daun pada apa ini? Pada rontok, pada jatuh. Demikian juga seorang hamba yang sholat 5 waktu, pas dia sembahyang 5 waktu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil yang pernah dia kerjakan langsung Allah ampuni. Jadi luar biasa orang yang sembahyang ini, dia bersih dari dosa-dosa kecil tuh. Sampai demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabarani, kita kan dosa kecil banyak, dari mata, dari telinga, dari mulut, dari tangan, dari kaki, ya. Banyak dari mata kita itu, banyak dari tangan juga ada dosa kecil tuh, dari telinga juga ada dosa kecil kita tuh. Makanya dengan sebab salat yang kita kerjakan, Allah langsung ampuni dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Wa Tabarani, hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, wal Baihaqi, dari Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, innal 'abda idza qama yusalli, apabila seorang hamba dia berdiri untuk melakukan salat, utiya bidunubihi kulliha, maka didatangi dengan dosa yang dia kerjakan seluruhnya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, maka itu dosa diletakkan di atas kepalanya dan 2 pundaknya. Kalau pas kita sembahyang, maka dosa kita ditaruhin di kepala kita dengan dua pundak kita. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dhunubuhu, manakala ini hamba rukuk dan sujud atau sujud, maka langsung berguguran dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi pas kita sembahyang Allahu Akbar, dosa kita ditaruh di kepala dengan 2
dengan dua pundak. Pas kita ruku rontok dosa kita, pas kita sujud juga rontok dosa kita, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk orang yang sembahyang itu dosa-dosa kecilnya Allah ampuni. Wa Muslimun an Utsman radhiyallahu anhu, hadis riwayat al-Imam Muslim dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun." Tidaklah seorang hamba yang muslim, seorang muslim, dia dihadiri oleh sembahyang yang wajib, pas datang sembahyang waktu yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, dia perbagus wudu'nya, kerjain yang rukunnya, yang sunnahnya, yang syaratnya, wa khusyu'aha, diperbagus khusyuknya pas lagi sembahyang, wa ruku'aha, diperbagus ruku'nya, enggak buru-buru, ruku'nya enggak buru-buru, iktidalnya enggak buru-buru, enggak kayak campur-cebok, enggak begitu sembahyangnya itu cepat banget, biar dibaca sembahyang begitu. Sembahyang biar tertil, ruku biar tenang, minimal 3 kali kita baca tasbihnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi bihamdi. Iktidal, baca doanya, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pelan-pelan sembahyang kita. Orang yang demikian salat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minad dhunubi ma lam ya'ti kabiratan. Sembahyangnya, salatnya bagi itu orang menjadi penggugur dari dosa-dosa kecil yang pernah dia kerjakan sebelumnya, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Sampai kapan ini? Wa dzalika dahra kullahu, ini berlaku sepanjang masa. Subhanallah. Jadi pas kita sembahyang, wudu kita bagus, dengan rukunnya, dengan sunnahnya, dengan syaratnya, kita khusyuk pada waktu sembahyang, ruku kita benar, semua benar, maka sembahyang kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Ini berlaku sepanjang apa? Sepanjang masa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Baihaqi, hadis yang berikutnya, dan meriwayatkan al-Imam Al-Baihaqi an Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala bi salati rajulin ma'a salatin. Tidaklah dua malaikat yang dia sampai naik menghadap Allah membawa solat seseorang laki-laki. Nanti solat kita dibawa tuh, ada dua malaikat tuh. Sembahyang kita setiap sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dibawa oleh malaikat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa qala Allah taala, Allah langsung bilang kepada ini malaikat, ushhidu, aku bersaksi, kata Allah, asyhadu, aku bersaksi, kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa hambaku yang ada di antara keduanya, antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya. Dosa kita yang kecil-kecil Allah ampuni. Allah beruntung banget ya. Beruntung banget orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu. Maka jangan sampai tinggal ya, jangan sampai ditinggal sembahyang yang 5 waktu. Wa fi kitab Az-Zawajiri, dalam kitab Az-Zawajir an iktirafil kabair li syekhina khatimatil muhaqqiqina, yang dikarang oleh guru kami Khatimatil Muhaqqiqin. Siapa nama beliau? Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Jadi guru pengarang kitab ini adalah gurunya yang masyhur sebutannya dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami As-Sa'di Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa warada fil hadithi, datang keterangan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man hafadha 'ala salati, orang yang menjaga salat 5 waktu apalagi secara berjamaah, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka orang ini akan Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi berjamaah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan. Apa yang pertama? Yurfa'u anhu liqul aishi, akan diangkat oleh Allah kesempitan hidup di alam dunia. Rezekinya Allah kasih ada aja, tak ketutup, depan ketutup, belakang kebuka, kanan ketutup, kiri kebuka. Orang yang sembahyang 5 waktu dia jaga betul, apalagi secara berjamaah, dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat kesusahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sembahyang rezekinya ada aja ya, ada aja tuh. Itu rasain sendiri, dia ada gitu, depan ketutup, belakang kebuka, kanan ketutup, kiri ketutup, apa kebuka. Jadi kadang tutup, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh beliau akan diangkat kesusahan hidupnya orang yang demikian menjaga sembahyang 5 waktu apalagi secara berjamaah. Yang kedua, wa adzabul qabri, akan diangkat oleh Allah alam kubur, enggak bakal disiksa di kuburnya. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, Allah berikan catatan amal-amalnya dengan tangan kanannya. Berarti masuk apa itu? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama akan diangkat kesusahan hidup, yang kedua akan diangkat adab kubur, yang ketiga akan diberikan catatan amalnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. Yang keempat, wa yamurru 'alas sirati kal barqi, dia akan melewati jembatan as-sirat seperti kilat yang menyambar, sangat cepat gitu. Jadi nggak pakai lama. Lewat jembatan as-sirat langsung sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh keuntungan orang apa tuh? Orang yang salat 5 waktu, apalagi secara berjamaah. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak dihisab lagi, udah nggak ada hisab oleh Allah, langsung masuk surga. Itu keuntungan dari orang yang sembahyang 5 waktu apalagi secara berjamaah. Dikit lagi. Fa ammal lawati fid dunya wa man tahawana 'anis salati. Ini lagi nih. Ini mengerikan nih. Orang yang meremehkan sembahyang 5 waktu, nggak kerjain subuh, nggak sembahyang zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, tenang-tenang saja ya, santai-santai aja dia, santai aja, nggak sembahyang. Ini diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqabahullahu bi khamsata asyara uqubatan. Allah akan siksa dia dengan 15 siksaan. Orang yang ngeremehin, orang yang ngegampangin sembahyang 5 waktu, subuh nggak dikerjain, zuhur nggak dikerjain, asar nggak dikerjain, semua 5 waktu nggak pernah dikerjain orang ini, maka akan Allah siksa dengan 15 siksaan. Khamsatun fid dunya, 5 di alam dunia. Wa thalathatun indal mauti, 3 pada waktu dia meninggal dunia. Wa thalathatun fi qabrihi, 3 pada waktu di kuburnya. Wa thalathatun inda khurujihi minal qabri, 3 siksaan ketika dia keluar dari kuburnya. Allah siksa orang yang dia menelantarkan sembahyang 5 waktu, 15 siksaan. 5 di alam dunia, 3 pada waktu kematiannya, 3 pada waktu masuk di alam kuburnya, 3 pada waktu keluar dari alam kuburnya. Fa ammal lawati fid dunya, adapun
5 yang Allah siksa itu orang di alam dunia. Fal'ula, yang pertama, tunzabul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan dari umurnya. Umurnya enggak Allah kasih keberkahan, usahanya, dagangnya enggak Allah kasih keberkahan, rezekinya enggak Allah kasih keberkahan. Tuh orang yang enggak sembahyang lima waktu, Allah cabut keberkahan dari umurnya, dari usahanya, dari dagangnya, dari duitnya, Allah cabut keberkahannya. Wathaniyatu, yang kedua, yumhasi masalihina min wajhi, akan dihapus tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Gak ada tanda orang soleh. Mukanya muka tadi yang dibilang tuh, apa itu? Butak mukanya, gak enak lihatnya. Butak mukanya, sumpah lihatnya kayaknya susah. Mukanya muka sumpah aja, gak ada senang-senangnya. Karena Allah cabut tanda-tanda dari orang soleh pada wajahnya. Yang ketiga, watsalitsa, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah alaihi, setiap amal yang dia kerjain tidak Allah berikan pahala dan bahkan tidak Allah terima. Allah di alam dunia itu, orang yang tak sembahyang 5 waktu, apapun bentuk amal yang dia kerjakan, yang bentuknya kebaikan, tidak Allah berikan pahala, bahkan tidak Allah terima, gara-gara nggak sembahyang apa? Nggak sembahyang 5 waktu. Udah haji tapi nggak sembahyang, zakat bisa tapi apa? Nggak sembahyang. Sedekahnya rajin tapi nggak apa? Nggak sembahyang. Puasa Ramadannya rajin tapi nggak apa? Ada orang begitu? Ada. Buka bersama di restoran dari mulai sebelum maghrib sampai apa? Sampai jam 9 malam, sampai isya. Kapan sembahyang maghribnya tuh orang? Ya, puasa doang tapi nggak apa? Nggak salat 5 waktu. Jadi mengerikan tuh. Jadi yang ketiga, setiap amal yang dia kerjakan dari amal-amal kebaikan tidak Allah berikan pahala, bahkan tidak Allah terima. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'un ila samai, doanya enggak diangkat sampai ke langit, mendak doanya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak sembahyang 5 waktu. Yang keempat, hukuman dari Allah, siksaan dari Allah. Setiap doa yang dia ucapkan, yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'is salihina, dia tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang saleh. Itu 5 yang Allah berikan siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Makanya jangan sampai apa? Jangan sampai meninggalkan sembahyang yang 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا والحمد لله
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asyani wa tarhi. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rafi asyani wa tarhi. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rafi asyani wa tarhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.